हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फर्स्ट वीडियो रे आमे माने देथिले सिलेबस फूड एंड न्यूट्रिशन रो। एई जो वीडियो रे आमे माने हमर बेसिक कांसेप्ट इन फूड एंड न्यूट्रिशन रो गोटे पार्ट खाद्य एवं पुष्टि साधन विज्ञान रो उपक्रमणिका पढ़िबा बा इंट्रोडक्शन टू फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। तेणु मु प्रथमे कहि रखे जे जेमिति कि आमे कथा हेतिले पूर्व वीडियो रे मु ऑलरेडी सिलेबस परे कहि देछि जे व्हाट इज द रोल ऑफ फूड इन आवर बॉडी फॉर आवर बॉडी मध्ये आमे कहि परिबा। तो कहिबा को गले खाद्य हेउछि हम जीवनर प्राण केंद्र। खाद्य बिना मनुष्य बंची रहि पारे ना। तो खाद्य को केते इंपोर्टेंस दिया जायछि एवं सेटार इंट्रोडक्शन पार्ट आमे निहाती जानिबा दरकार। तो बही को जिबा एवं बही भाषा रे कौन से लिखिछि ताकू आमे पढ़िबा। वायु, जल एवं खाद्य जीवन धारण निमंते एकांत आवश्यक। उत्तम स्वास्थ्य एवं शरीर उत्तम परिचालन निमंते पुष्टिकर खाद्य आवश्यक। जीवंत प्राणी एवं उद्भिद गुड़िकर पुष्टि साधन सुरक्षा निमित्त खाद्य आवश्यक होइथाय। खाद्य एपरि एक पौष्टिक पदार्थ जहाँ को जीवन धारण एवं शरीर वृद्धि निमंते मनुष्य एवं प्राणी माने आहार रूपे ग्रहण करिथांती एवं वृक्ष शोषण करिथाय। शरीर खाद्य ग्रहण करिबा परे सरलीकृत शरीरर प्रत्येक तंतु ओ कोष निकट को खाद्य सार परिवाहित होई शक्ति जोगाई थाए। यह व्यतीत शरीर वृद्धि गठन एवं क्षयपूरण दिगरे सहाय्य करिथाय। आदिम मानव शिकार पशुपालन एवं कृषि कार्य निज पाई खाद्य संग्रह करुथिला। मात्र आधुनिक जुगरे खाद्य शिल्पर विभिन्न पद्धति द्वारा समग्र विश्व रे खाद्य जोगाण होई पारुछि। जीवन को संपूर्ण उपभोग करने निमंते खाद्य चयनर गुरुत्वपूर्ण प्रभाव रही अछि। उत्तम स्वादिष्ट खाद्य भक्षण द्वारा मन आनंदित हेबा संगे संगे शरीर उपरे खाद्यर सकारी प्रभाव मध्य पड़ी थाए। स्वास्थ्य उपरे स्वादिष्ट पुष्टिकर खाद्यर दीर्घकालीन सुप्रभाव रही थाए। उत्तम स्वास्थ्य एवं रोगर निराकरण निमंते खाद्य गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथाए। अनेक प्रकार पुरातन रोगर चिकित्सा एवं आघात निवृत्ति निमंते पुष्टिकर खाद्य औषध भाव कार्य करिथाए। एहा व्यतीत केतेक खाद्याभाव जनित रोगर दूरीकरण निमंते खाद्य आवश्यक होइथाए। गलगंड दूरीकरण निमंते आयोडीन, रक्तहीनता पाई लौह एवं पेलेग्रे निमंते नायासिन युक्त खाद्य व्यवहार करा जाय थाए। जेमिति कि आमे पढ़िले ए पार्ट रे जे खाद्य केते जरूरी रोगर निराकरण रोगर निदान एवं कुहा जाय जथा अन्न तथा मन। जेमिति आमे अन्न भोजन करिबा सेमिति हमर मन मध्य गठित होई थाए। खाद्य को भगवानंकर महालक्ष्मींकर दान बोली मध्य कुहा जायछि। तेणु खाद्य रांधिबा समय रे आमर माँ भौणी जे केही रोषेई करुछि से सेतेबेले जदि ईश्वरंक नाम निये जदि सात्विक आहार हुए ताहा मध्य शरीर उपर सुप्रभाव पड़ि थाए बोली कुहा जाय। तेणु कुहा जाय जे आम शरीर हो प्राणीर शरीर हो किंबा आमर उद्भिदर शरीर हो प्रत्येक खाद्य चाहती खाद्य को आवश्यक करती एवं वृक्ष तार चेर माध्यम माटी तलु जल एवं खनिज लवण सूर्यालोक एवं अंगारकाम्ल गैस तथा जो आमर सबुज कणिका तार पत्र रे अच्छी से पत्र को तार रोषेई घर बोली कुहा जाए एवं स्तोम माध्यम से अंगारकाम्ल तथा अन्य जिनिस को बा जल को शोषण करी से कौन करे ना खाद्य रोषेई करे तार पत्र रे ताकू संपूर्ण वृक्षर प्रत्येक पार्ट को प्रत्येक अंश को से कौन करथाए ना प्रेरित करिथाए प्रेरण करिथाए। एहा फल रे कौन हुए ना वृक्षटी उत्तम भाव में बढ़ी थाए जदि ताकू सबु जिनस सठिक परिमाण में मिले। ठीक सेमिति मनुष्य को मध्य बा प्राणी को मनुष्य कहबानी प्राणी प्रत्येक जीव जीव को जदि खाद्य मिले एवं ताहा पौष्टिक खाद्य होइथाए ताहा पुष्टि साधन योग्य होइथाए ताहले एहा शरीर पुष्टि साधन करे। एवं आमे मु भी पूर्व वीडियो रे कहितली गोटे घटना को मन पकई देथिली से माने किभली भाव रे गोटे छोट जगार गोटे छोट गार्डन किचन गार्डन डे करिवे आमर किचन वेस्ट को किभली भाव रे से माने सदुपयोग करि परिवे ताहा मध्य से माने आजिकली यूट्यूब माध्यम रे बा सोशल मीडिया माध्यम रे भी लोक माने अनेक किछि जिंस सिखि पारुचंदी।
ତାହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରୁଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ହର୍ବାଲ ଗାର୍ଡେନ ଆମେ କରିପାରିବା, ତିଆରି କରିପାରିବା। ତା ସହିତ ଟେରେସ୍ ଗାର୍ଡେନ ଆମର ବାଡ଼ିପଟେ ଆମେ ଛୋଟ ଗାର୍ଡେନଟି ତିଆରି କରିପାରିବା। ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାଗ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲଗାଇ ପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର କିଛି ପରିମାଣରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ, ଯାହା ଆମ ଦେଖାରେଖାରେ ଏବଂ ବିନା ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ। ତଥା କିଭଳି ଜିନିଷ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ନା ଗୋବର ଖତ, ଆମର ଯେମିତିକି ଡାଲିର ପାଣି, ଚାଉଳର ପାଣି, ପତ୍ର ଚୋପା ଶୁଖେଇକି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରମାନଙ୍କରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରମାନଙ୍କରେ ଛାତ ଉପରେ ବା ବାଡ଼ିପଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ମାନେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରୁଛି ଏବଂ ଫଳ, ପନିପରିବା, ଫୁଲ ଅନେକ ଜିନିଷ ତିଆରି ବା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରୁଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା, ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବା, ବିନା ରାସାୟନିକ ସାରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ। ଆଜିକାଲି ଆଧୁନିକତା ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଗତି କରୁଛେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦିଏ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେମ୍ ହେଇଯାଏ, ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାକୁ ଲୋକ ଫଲୋ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଫଲୋଅର୍ସ ଥାଆନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭୁଲ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯେତେ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ସେତେ ଆମ ପାଇଁ ସେଟା ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ମୁଁ ତ କେବେ ବି ଜାଣିନି, ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଉଥିଲେ, ନିଜର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ, ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେଇଥିଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ନ ନେଇକିରି, ନ ପିଇକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ପାଣି ବୋଟଲ ପିଇଥିଲେ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନ ବା ସେଦିନର ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆଲ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କେତେ ଫଲୋ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଏଇ ପୋଜିସନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଡ୍, ଗୋଟେ ବିୟୁଟି କ୍ରିମ୍ ଆଡ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ମୋ ଫଲୋଅର ମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ତେଣୁ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଠିକ୍ ଜିନିଷ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ହେଉ, କ୍ରିମ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉ, କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେ ଭଲ ଜିନିଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଜିନିଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସେତେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ, ନିରୋଗ ହେଇପାରିବ। ତଥା ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୋକ୍ ଆପାର୍ଟରେ ଯାଉ ବା ବାସ୍ତବତା ହେଉ, ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା ସତ କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ସେଇଠି ବଞ୍ଚିପାରିବା ଦରକାର। ଯଦି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟମାଟୋ ଗଛଟିଏ ହେଇଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଟମାଟୋ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ବି ଆମର ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛେ। ତାପରେ ଯେତେ ଟିକେ ସାଇଜ ଧରି ଆସୁଛି ଫଳ, ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ତାକୁ ସଫା କରିଦେଉଛି। ସେଠି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତାର କିଛି ନିଦାନ ତ ଆମେ କରିପାରିବାନି, କାରଣ ସେମାନେ ତ ବୁଲିକି ଖାଇବେ, ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବାନି ତୁ ଆମର ଖା ନା। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ କିଛି ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ପାଇପାରିବା। ମୁଁ ତ ବେଳେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଫଳ ପନିପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଓପନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରୁ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛି ଆମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଆସୁଛି। ତ ଏନିୱେଜ୍ ଆମେମାନେ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ଏହା ହିଁ ଆମେ ଶପଥ କରିବା। ଆଜିର ଯେଉଁ ଜନବହୁଳ ଦେଶ, ଆଜିର ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟା, ସେଠି ଖାଦ୍ୟାଭାବକୁ ବା ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ରାସାୟନିକ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ହିସାବରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମାଟିଏ ଗଛଟିଏ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଅଭିଯାନଟିଏ, ଯେ ଆମେ ଗଛ ପୋତିବା, ତାକି ଆଜି ଓଜୋନ ସ୍ତର ଆମର ଧୀରେ 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 ପତଳା ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିରେ ରନ୍ଧ୍ର ହେଉଛି ଆମର, ଯେମିତିକି ତାପ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ପୃଥିବୀର ତାପ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତାକୁ ଯଦି ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା। ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଛୋଟ ନିଜ ଆମର ଅବଦାନ ଦେଇ ଛୋଟ ଗାର୍ଡେନଟିଏ ତିଆରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେଇପାରିବ। ଫଳରେ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ
ଯେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯଦି ଆମେ এইଭଳି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିପାରିବା, ଆମର ଘର ବା ବାଡ଼ିକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିବା। ମୁଁ ତ ଦେଖେ ଏକର ଏକର ଜାଗା ଲୋକଙ୍କର ପଡ଼ିଛି, ସେମାନେ ତା ଦେହରେ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ଏତିକି ଜାଗା ଅଛି, ମୋର ହେଇଯାଇଛି, ସେଇ ମୋର ହେଇଗଲା ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେଥିରେ କେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବା ସହିତ जो बजार आवश्यकता पूरण हो पार, बजार को आम सहयोग कर तथा जदि बजार को सहयोग कर तार मूल्य कम हम, आम खाउटी मान कम मूल्य भी पाई तथा गोटे ऑर्गेनिक भल खाद्य आम शरीर को मिल पार। एति कहूँ जय जगन्नाथ।